recording. Okay. So, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो આપણે ભાગવતમનું મંગલાચરણ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां पुण्य श्रवणकीर्तन। हृदयन्तःस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विदुनोति सुरीक्षता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवते भागवतां भागवते सेवया। सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते भगवते उत्तम श्लोके भवति नैष्ठिकी। તો નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણા બધા પર્ટિક્યુલરલી હ્યુમન લાઈફનો અલ્ટિમેટ ગોલ હોવો જોઈએ, બરાબર. બીજી કોઈ યોનિની અંદર આપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ, પરંતુ હ્યુમન લાઈફ જ એવી હોય કે એની અંદર આપણે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને એના બે રસ્તા પણ આપણા આચાર્યોએ કીધા છે. કયા કયા? એક ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત, બેની સેવા કરીએ આપણે તો ડેફિનેટલી આ જન્મની અંદર જ આપણે નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકીએ, બરાબર. સો યસ, માતાજી આજના જપા વોરિયર્સ અને મંગલા આરતીના કે નંબર ઓફ ડિવોટીસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને સાદર પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગલા આરતીમાં 127 લોકો ભક્તો હાજરી આપી હતી. હરે કૃષ્ણ, હરે બોલ. હરી બોલ. 127, વેરી નાઇસ, ગુડ ફિગર. અને એની આજે 11નું પછી પારાયણ પણ કરવાનું છે. ટાઈમ જોઈ લેજો, બરાબર. એ પ્રમાણે બ્રેક કરજો ફાસ્ટ. તો આપણે બધા ડીઓટીઝ, જે આપણે ગુજરાતી ટીમ અને બધા જેટલા કોંગ્રીગેશન છે, બધાના સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ થાય એના માટે આપણે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વિજય પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, ભાનુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ચંદ્રિકા માતાજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી અને બીજા બધા જેમના વિડીયો ઓફ છે, બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સો આપણે હવે આજનું સેશન ક્યાં ગયું છે? પ્રભુજી વિઝિબલ છે ને શ્લોક સ્લાઇડ? હા પ્રભુજી. આજે આપણે 2 શ્લોકા લઈશું. થર્ડ કેન્ટો 15 ચેપ્ટર, શ્લોક નંબર 16 અને 17. ઓકે, સો આપણે 16 થી ચાલુ કરીએ. 3 પ્રભુજી 3 માતાજી લઈશે અને 17મો જે છે એક જ પ્રભુજી એક માતાજી લઈશે, બરાબર, કારણ કે થોડું વધારે છે એટલે. ઓકે. યત્ર નૈશ્રેયસમ નામ વનમ કામ દ્રુમૈ. હું પેલા એકવાર બોલી લઉં છું, કારણ થોડું બ્રેક કરવાનું છે પછી. સર્વતું શ્રીભીર વિભ્રાજરાત કૈવલ્યમ ઇવ મૂર્તિમત. તો આપણે અહીંયા આજે સેકન્ડ લાઈનમાં છે ને એ થોડું સર્વતુ શ્રીભીર વિભ્રજાત, આ થોડું બ્રેક અહીંયા કરવાનું છે. સર્વતૃ શ્રી વિભ્રજાત અને પછી સિમ્પલ છે કૈવલ્યમ ઇવ મૂર્તિના. ઓકે. યત્ર નૈશ્રેયસમ નામ વનમ કામ દુઘે દ્રુમૈ. યત્ર સર્વતુ શ્રીભીર્વિભ્રજાત કૈવલ્યમ ઇવ મૂર્તિમત. યત્ર નૈશ્રેયસમ નામ વનમ કામ દુધૈર્દ્રુમૈ.
सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्रजात् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् सर्वत्र विभाजत् यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुगैर्द्रुमैः यत्र श्रेयसं नामावनं द्रुमे सर्वतु श्रीभिर्विभ्रजात् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् सर्वत्र विभाजत् यस प्रभु जी माता दी यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुधैर्द्रुमैः यत्र श्रेयसं नाम वनं कामदुगैर्द्रुमैः सर्वतु श्रीविभिर्व्रजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् सर्वत्र श्रीभिर्विभ्रजात् केवल्यमेव मूर्तिमत् यत्र नैः श्रेयसं नाम वनं कामदुधैर्द्रुमैः यत्र श्रेयसं नाम वनं द्रुमेः सर्वतो श्रीभिर्विभ्रजात् कैवल्यमिव मूर्तिमत् सर्वश्रीभिर्विभ्रजात् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् यत्र श्रेयसं नाम वनं कामदुधैर्द्रुमेः यत्र वनं कामदुगैर्द्रुमैः सर्वत्र श्रीभिर्विभ्रजात् कैवल्यमेव मूर्तिमत् श्रीभिर्विभ्रजात् इव यत्र श्रेयसं नाम वनं कामदुधे द्रुमे वनं कामदुगैर्द्रुमैः सर्वत्र श्रीभिर्व्रजात् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् આ કામ દુગૈર છે કે દુગૈર આ નીચે ઇંગ્લિશમાં છે ને દુગૈર GHAIR વનમ કામ દુગૈર દ્રુમૈ યસ યસ માતાજી यत्र श्रेयसं नाम वनं कामदुःखेर्दुमेः यत्र श्रेयसं नाम सर्वतो श्रीभिर्जात केवल्यमिव मूर्तिमत् यत्र श्रेयसं नाम वनं कामदुगैर्द्रुमे यत्र
સર્વતૃ શ્રીભિર્ભાજત કૈવલ્યમિવ મૂર્તિમત સર્વત્ર સર્વત્ર શ્રી કૈવલ્યમ કૈવલ્યમ મૂર્તિમત મૂર્તિમાત નૈશ્રેયસમ નામ વનમ કામ દુધૈદુમહે યત્ર યત્ર નેત્રમ નામ શ્રેયસમ નામ નામ વનમ કામ વનમ કામ દુગે તુમે સર્વતુ શ્રીભિર્ભાજત કૈવલ્યમિવ મૂર્તિમત સર્વત્ર શ્રીભિર્વ્રજાત કૈવલ્યમ કૈવલ્યમ મૂર્તિમાત યસ આપણે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ લઈશું. યત્ર વૈકુંઠ લોકમાં યત્ર વૈકુંઠ લોકમાં વૈકુંઠ લોકમાં નૈ શ્રેયસમ શુભકારી નહીં શ્રેયસમ શ્રેષ્ઠ શુભકારી હરી નામ નામક નામ વનમ વન વનમ વન કામદુધૈ ઈચ્છા પૂરી કરનારા કામ દ્રુમૈ વૃક્ષો વડે વૃક્ષો વડે સર્વ બંધી બધી ઋતુઓ ઋતુઓ શ્રીભિ ફળ ફૂલથી ફૂલથી વિભ્રજાત શોભતું કૈવલ્યમ દિવ્ય કેવલ્યમ દિવ્ય ઈવ જેવું એવું મૂર્તિમત મૂર્તિમાન અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શીલા પ્રભુપાદજીની જય. વૈકુંઠ ગ્રહોમાં એવા ઘણા વનો છે જે ઘણા શુભ છે. આ વનોમાંના વૃક્ષો કલ્પવૃક્ષો છે અને સર્વ ઋતુઓમાં તે ફળ ફૂલથી લચેલા હોય છે, કારણ કે વૈકુંઠ લોકમાં બધું જ દિવ્ય અને મૂર્ત હોય છે. યસ, ભાવાર્થ કોણ વાંચશે પ્રભુ આજે? લલિત કુમાર મિત્ર. યસ, ગો હેડ હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ લલિત, પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. વૈકુંઠ લોકમાં જમીન, વૃક્ષો, ફળ, ફૂલ અને ગાયો બધું જ સંપૂર્ણપણે દિવ્ય અને મૂર્ત હોય છે. વૃક્ષો ઈચ્છા પૂર્ણ કરનારા કલ્પ વૃક્ષો હોય છે. આ ભૌતિક ગ્રહ પૃથ્વી પર વૃક્ષ ભૌતિક શક્તિના નિયમ પ્રમાણે ફળ ફૂલ ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ વૈકુંઠ ગ્રહોમાં વૃક્ષો, જમીન, નિવાસીઓ અને પ્રાણીઓ બધા જ દિવ્ય છે. વૃક્ષ અને પ્રાણી વચ્ચે કે પ્રાણી અને મનુષ્ય વચ્ચે કોઈ ભેદ હોતો નથી. આ શ્લોકમાં મૂર્તિમત શબ્દ એમ દર્શાવે છે કે દરેકને દિવ્ય રૂપ હોય છે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદીઓની કલ્પનાની રૂપવિહીનતા કે નિરાકારપણાનું આ શ્લોકમાં ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. વૈકુંઠ ગ્રહોમાં બધું દિવ્ય છે, છતાં દરેક વસ્તુને વિશિષ્ટ રૂપ છે. વૃક્ષો અને મનુષ્યો સાકાર છે અને વિવિધ રૂપવાળા હોવા છતાં તે બધા દિવ્ય હોવાથી તેમની વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શીલ પ્રભુપાદની જય. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. બહુ સરસ ભાવાર્થ છે, સિમ્પલ અને સ્વીટ, એકદમ ક્લિયર કટ છે. તો આપણે ડિસ્કસ કરીશું એને. આપણે સેકન્ડ શ્લોક પણ લઈ લઈએ પહેલા. શ્લોકા નંબર 17. વૈમાનિકા પ્રમાણે આવશે પ્રભુ. એ રીતે પણ ગાઈ શકે. વૈમાનિકા સલલના સ્વરિતા નિરસાસ્વત એ રીતે ગાવતો. ઓકે ઓકે, ચાલો. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ શાશ્વત ગાયંતી યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ અંતર્જલેનુ વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્ય અનિલમ ક્ષિપંતઃ.
ઓકે, સો જસ્ટ ફોલો કરો હવે. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાની શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાની ભર્તુઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ સમલક્ષપણાનિ અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંતઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાની શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલાક્ષપણાની ભર્તુઃ. અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંતઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્ત્રી યત્ર સમલક્ષપરાનિ ભર્તુઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ. અંતર્જલેनु વિકસન્મુક્ત માદનાદનવીનામ ગંધેન ખંડિત દિદ્યોનપ્યલિપ્તમ ક્ષિપ્તમ. અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન વૈમાનિકઃ સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંતઃ. અંતર્જલેनु વિકસન વૈમાનિકાઃ સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ. વૈમાનિકા સલલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ. અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાન્વીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંતઃ. અંતર્જલેनु વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિત ધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંતઃ. વૈમાનિકા સલનાશ્ચરિતાનિ શશ્વત ગાયન્તિ યત્ર સમલક્ષપણાનિ ભર્તુઃ.
વૈમાનિકા સલલના અંતર્જલેન વિકસન મધુમાધવીનામ ગંધેન ખંડિતધિયોપનિલમ ક્ષિપંતઃ અંતર્જલેન ખંડિતધિયોપ્યનિલમ ક્ષિપંત. હવે વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ અનુવાદ લઈશું. વૈમાનિકા વિમાનમાં ઉડનારા, સલલના તેમની પત્નીઓ સાથે, ચરિતાની લીલા, સસ્વત સનાતન રીતે, ગાયંતી ગાય છે, યત્ર આ વૈકુંઠ ગ્રહોમાં, સમલ અશુભ ગુણો, ક્ષપણાની થી રહિત, ભર્તુહુ ભગવાનની, અંતઃ જલે પાણીની મધ્યમાં, અનુવિકસિત વિકસી રહેલા, મધુ સુગંધી મધથી ભરેલા, માધવીના માધવી પુષ્પોની, ગંધેના સુગંધથી, ખંડિત ખંડિત, ધીય મનવાળા, અપી છતાં, અનિલમ પવન, ક્ષિપંત ઉપહાસ કરતા. અનુવાદ બાઈ દિવાન ગ્રેસ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદજીની જય. વૈકુંઠ લોકમાં ત્યાંના નિવાસીઓ તેમની પત્નીઓ સાથે પોતાના વિમાનોમાં ઉડે છે અને સર્વ અશુભોથી રહિત એવી ભગવાનની લીલાના નિત્ય ગુણગાન ગાય છે. ભગવાનના ગુણગાન કરતી વખતે તેઓ સુવાસ અને મધથી ભરપૂર એવા પ્રફુલ્લ માધવી પુષ્પોની ઉપસ્થિતિની પણ અવગણના કરે છે. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજીના. યસ બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી અવાજ નથી આવતો તમારો. હા, એક જ મિનિટ. હવે આવ્યો? યસ માતાજી, ગો હેડ. હા, ભાવાર્થ. આ શ્લોક પરથી જણાય છે કે વૈકુંઠ લોક સર્વ ઐશ્વર્યોથી ભરપૂર છે. ત્યાં વિમાનો છે. તેમાં ત્યાંના રહેવાસીઓ પોતાની પ્રિયતમાઓ સાથે પ્રવાસ કરે છે. પ્રફુલ્લ પુષ્પોની સુવાસ વહી જતી પવન લહરી ત્યાં છે અને આ પવન લહરી એવી સરસ છે કે તે પુષ્પોના મધુર પરાગને પણ વહી જાય છે. પરંતુ વૈકુંઠ લોકના નિવાસીઓ ભગવાનનો મહિમા ગાવામાં એટલા મસ્ત છે કે ભગવાનના ગુણ કીર્તન કરતી વખતે પવનની સરસ લહેરનો વિક્ષેપ તેમને ગમતો નથી. કહેવાનો ભાવ એ છે કે તેઓ શુદ્ધ ભક્તો છે. તેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ કરતા ભગવાનના ગુણ કીર્તનને વધારે મહત્વપૂર્ણ ગણે છે. વૈકુંઠ લોકમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો પ્રશ્ન જ નથી. ખીલતા પુષ્પની સુગંધ લેવી એ ખરેખર ઘણું સારું છે, પણ તે કેવળ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હોય છે. વૈકુંઠવાસી જનો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને નહીં પરંતુ ભગવાનની સેવાને પ્રથમ પસંદગી આપે છે. દિવ્ય પ્રેમમયી ભગવત ભક્તિ એવું દિવ્ય સુખ આપે છે કે તેની તુલનામાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અત્યંત તુચ્છ ગણાય છે.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ બીના માતાજી અને લલિત પ્રભુજી બંને શ્લોકનું ભાવાર્થ વાંચવા બદલ. સો આપણે જોઈશું આ બંને શ્લોકનું આપણે ડિસ્કશન જોઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓકે, સો આજનું આપણે વી આર રીડિંગ ફ્રોમ કેન્ટો 3 ચેપ્ટર 15 વર્સ નંબર 16 અને 17, બરાબર. એના આધારે જે આધ્યાત્મિક જગત એટલે પર્ટિક્યુલરલી આ વૈકુંઠનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને શુદ્ધ ભક્તિ કેવી રીતે ત્યાંના જે રહેવાસીઓ છે વૈકુંઠમાં એમનું દાર્શનિક નિરૂપણ કર્યું છે. અને આપણે જોઈએ કાયમ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય છે કે કેવું હોય છે આધ્યાત્મિક જગતની વસ્તુ કેવી હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ 2-3 જગ્યાએ એ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. સો વિલ સી. સો ઓવરવ્યૂ મતલબ આ બંને શ્લોકોનું જે શું મેઇન કન્ટેન્ટ છે આ એક સ્લાઇડની અંદર છે કે વૈકુંઠની દિવ્ય પ્રકૃતિ, કે વૈકુંઠની અંદર જે વૃક્ષો કેવા હોય છે, બરાબર. પછી બધી ઋતુઓ કેવી હોય છે અને સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક અને સાકાર સ્વરૂપ, કે ત્યાંનું દરેક વસ્તુ મૂર્તિમત એટલે કે એ શું છે એની અંદર વોટ ઇઝ ધ ડિટેલ સ્લાઇડની અંદર આવશે. તો દરેક વસ્તુ ત્યાંની વૈકુંઠની અંદર અથવા તો આધ્યાત્મિક જગતની અંદર બધી વસ્તુ એ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપે હોય છે. જ્યારે આપણે ભૌતિક જગતની અંદર જે છે એ આપણી રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણની અંદર હોય છે, બરાબર છે. સો દેટ ઇઝ અસત, અચિત અને નિરાનંદ. સો દેટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ, ઓપોઝિટ. અને આપણે ખબર છે 15મા અધ્યાયની અંદર કે જે પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં દેખાય છે દેટ ઇઝ ધ પરવર્ટેડ રિફ્લેક્શન ઓફ ધ આધ્યાત્મિક જગત. અને એટલે અહીંયા જે પણ દેખાય છે એ બધું પ્રતિબિંબ છે અને એ ડિસ્ટોર્ટેડ ફોર્મની અંદર. એટલે જે અહીંયા બધી છે એ બધી જ વસ્તુ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, બરાબર. દેટ ઇઝ ક્લિયર કટ. વચ્ચે ડિઝાયર રૂપી જે આપણું કોઈ ને સરોવર કે જે કે રિફ્લેક્શન છે ને શેને લે છે બિકોઝ ઓફ અવર ઓન ડિઝાયર. ઠીક છે. હવે બીજી વસ્તુ રાઈટ સાઈડની અંદર જે છે ત્યાંના રહેવાસીઓ કઈ રીતે છે, બરાબર. એમનું મતલબ એમનો એમ શું હોય અને એમને એ સતત શું કરતા હોય છે એને આ સેકન્ડ શ્લોકની અંદર એ કીધું છે. તો એ લોકો દિવ્ય વિમાનોની અંદર પ્રવાસ, કે બધાની પાસે પોતાનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આ રીતે વિમાન, અને એ વિમાન આપણા જેવું નથી, બરાબર. જે અહીંયા ચિત્રમાં પણ બતાવ્યું છે. અને ઇવન આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજ અને સો મેની જગ્યાએ ભાગવતમની અંદર પણ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે કે કેવું વિમાન કઈ રીતે હોય છે. ઇવન પુષ્પક વિમાનનો પણ આપણને ખ્યાલ છે રામાયણની અંદર કેવી રીતે એની પાસે હોય છે. તો દિવ્ય વિમાનોની અંદર સતત પ્રવાસ કરતા હોય છે. ઓકે. અને એ કરતા પછી શું કરે છે કે આટલી બધી ફેસિલિટી હોવા છતાં, આટલું બધું ઐશ્વર્ય હોવા છતાં પણ એ લોકોમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો બિલકુલ અભાવ હોય છે, બરાબર છે. અને એ લોકો સતત ભગવાનનું નામ અને ભગવાનના ગુણ લીલા ગાવાની અંદર એ હોય છે, બરાબર. કે જે આજના શ્લોકની અંદર ભાવાર્થમાં પણ એ હતું. તો એ આપણને શીખવાડે છે કે સેવાનું શું મહત્વ છે, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી આપણે કહીએ ને કે આપણો એમ શું હોવો જોઈએ. આપણે જે અહીંયા ગાડી જેલની અંદર છે, આપણે હોસ્પિટલની અંદર છે, ને આપણે પોતાના ધામમાં પાછું જવું હોય સો આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે ત્યાં આપણે શું કરવાનું છે. સો ડેફિનેટલી ત્યાં જવા માટે આપણે એ વસ્તુ, એ ક્વોલિટીઝ આપણે આપણા લાઈફની અંદર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એટલા માટે જ આપણા આચાર્યોએ આપણને બધા રસ્તા બતાવ્યા છે, ગુરુ, સાધુ, શાસ્ત્ર, સો મેની થિંગ્સ, કે કઈ શું વસ્તુ આપણે પ્રી રિક્વિઝિટ શું છે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર આપણે જવું હોય તો આપણે શું વસ્તુ આપણે ડેવલપ કરવી પડશે, બરાબર. અને આ એક જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આપણી 84 લાખ યોની અંદર. ફક્ત હ્યુમન કાઇન્ડ જ એવી છે કે અને એની અંદર પણ વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ. આપણને બધાને ખબર છે કે 4 યુગની અંદર અલગ અલગ યુગ ધર્મ હોય છે, બરાબર. સતયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ અને કળયુગ. અને દરેક યુગની અંદર દરેક ડિફરન્ટ લાઈફ્સ હોય છે, ડિફરન્ટ ચેલેન્જીસ હોય છે બધી. પરંતુ કળિયુગની અંદર બહુ મોટામાં મોટો એક બેનિફિટ એ છે કે ઓછામાં ઓછી મહેનતે આપણને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળી શકે એમ છે. સો આપણે બીજી બધી વસ્તુમાં ફોકસ નહીં કરતા, આપણે શું કરીને ઓછી મહેનતે આપણે મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈ શકીએ એના માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, બરાબર. સો આપણે સૌથી પહેલા હવે 16મો શ્લોક, જે પહેલો જે શ્લોક આપણે જોયો એનો મિનિંગ,
શું કહેવા માંગે છે એ આપણે જોઈએ કે વૈકુંઠના લોકોની અંદર જે દરેક વનો જે છે આ બેઝિકલી જે ત્યાંના વન જે છે એના 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક એ જે શ્લોકને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકાય આપણે તો કે નૈ શ્રેયસમ નો મિનિંગ શું તો કે પરમ કલ્યાણકારી ભૌતિક ક્લેશથી મુક્ત થવું એવું દિવ્ય વાતાવરણ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કામ દુદય એટલે કે કલ્પવૃક્ષ ડિઝાયર આપણે છે ને એ આપણે ભક્તો કેવા હોય છે બરાબર તો કલ્પવૃક્ષ જેવા કે જે પણ આપણી ઈચ્છા આપણે માગીએ એ પૂરી કરે બરાબર તો ભૌતિક નિયમોથી પર અને માત્ર ઈચ્છાથી ફળ આપનારા વૃક્ષો અને આપણે ખબર છે કે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ શ્લોક છે પહેલો જ બરાબર સેકન્ડ શ્લોક આઈ થિંક કયો ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી એટલે એ જ આ જ બ્રહ્માજીએ જે ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યા છે આજે પર્ટિક્યુલરલી આજનું જે ચેપ્ટર જે છે બરાબર કે આધ્યાત્મિક જગત કેવું હોય છે પર્ટિક્યુલરલી ગોલોક અને વૈકુંઠ બોથ આર નિયરલી ઇક્વલ ટુ સેમ તો ત્યાંની અંદર બધા વૃક્ષો કેવા હોય છે ત્યાં શું ભગવાન શું કરે છે એના વિશે આખું એ બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર એ છે પછી થર્ડ પાર્ટ જે છે સર્વઋતુ શ્રીવી એટલે કે સર્વ ઋતુઓની શોભા કે ત્યાં આપણને બધાને ખબર છે કે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર ટાઈમ ફેક્ટર હોતો નથી મતલબ અહીંયા ગાડી જેવી રીતે આપણો ટાઈમ હોય છે બરાબર તેવી રીતે ત્યાં સમયની મર્યાદા વિના એટલે કે અહીંયા જેવી રીતે ઋતુઓ બદલાયા કરે છે બરાબર 4 ઋતુ કે 6 ઋતુઓ તો જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર આ રીતે ટાઈમની મર્યાદા હોતી નથી પછી બીજું મૂર્તિમત સ્વર એટલે કે નિરાકાર શૂન્યતા નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ ચિન્મય આકાર અહીંયા આગળ જે માયાવાદીઓનું ખંડન જબરજસ્ત થાય છે આ શ્લોકની અંદર કે બધી વસ્તુ સાકાર માયાવાદી માને છે ને કે ભગવાનને રૂપ નથી પરંતુ દરેક વસ્તુને સાકાર વસ્તુ હોય છે તો આ રીતે 4 પોઈન્ટ હવે ચારે પોઈન્ટને ડિટેલની અંદર આપણે જોઈએ કે નહીં શ્રેયસ એટલે કે શું કે કલ્યાણકારી વનનું ચિન્મય આલેખન તો એ વન કેવું હોય છે એનું અહીંયા આગળ સરસ આ 3 પોઈન્ટની અંદર કીધું છે કે ત્યાંની ભૂમિ તો કે અચેતન માટી નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ દિવ્ય અને જાગૃત તત્વ એટલે કે ત્યાંની માટી પણ જાગૃત તત્વ છે બરાબર પછી સેકન્ડ પાર્ટ જે છે પરમ કલ્યાણ એટલે કે અલ્ટિમેટ ઓસ્પિસિયસ કે ત્યાં બધું જે છે ભય અજ્ઞાન અને વિનાશનો સંપૂર્ણ અભાવ છે કે ત્યાં કોઈ પણ વસ્તુનો જે અહીંયા ગાડી જેવું કે બધું થતું હોય ને સતત ચેન્જીસ થયા કરતું હોય બરાબર ટાઈમ પ્રમાણે બરાબર અને અહીંયા આગળ સચ્ચિત આનંદથી ઓપોઝિટ છે જ્યારે ત્યાં આગળ દરેક વસ્તુ એટર્નલ છે બરાબર અને બ્લિસફુલ છે અને આનંદમય છે અને ત્રીજો જે પોઈન્ટ છે એકાત્મ ભાવ કે ત્યાં જેટલા પણ બધા હોય છે વનસ્પતિ પશુ પક્ષી એ લોકોની અંદર કોઈ હરીફાઈ નથી કોઈ સંઘર્ષ નથી સો જે રીતે અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર બધા એકબીજાને એક્સપ્લોઇટ કરતા હોય છે ઇવન પશુ પક્ષીઓની અંદર પણ કોમ્પિટિશન હોય મનુષ્યમાં તો હોય જ છે પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર આ યુનિટી દેખાય છે તો એવું વન બરાબર કલ્યાણકારી વનનું આ ચિન્મય આલેખન ત્યાં આગળ કર્યું છે તો ધીસ ઇઝ 1 પોઈન્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ કલ્પવૃક્ષ અને અહીંયા ભૌતિક જગતના વૃક્ષમાં શું ફરક છે એ અહીંયા આગળ કીધું છે કે કલ્પવૃક્ષ એટલે શું કે આપણે ગમે તે સમયે ગમે તે અહીંયા આગળ આપણી પાસે મેંગોનું એ હોય બરાબર તો મેંગોનું જ ફળ મળે પરંતુ ત્યાં આગળ કોઈ પણ ટ્રી પાસેથી કોઈ પણ ઈચ્છા આપણે વ્યક્ત કરે તો આપણને મળે બરાબર એના માટે સમર્થ હોય છે અને એનું શાશ્વત અસ્તિત્વ હોય છે જ્યારે ભૌતિક જગતની અંદર આ શક્ય નથી એને એના વૃક્ષ ઉપર સો મેની વસ્તુની ડિપેન્ડન્ટ હોય છે જેવું કે એને સૂર્યપ્રકાશ જોઈએ એનું બીજ જોઈએ એને પાણી આપવું પડે બરાબર જ્યારે અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એનો પછી નાશ પણ થતો હોય છે ઓકે સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત પછી સર્વતૃહુ શ્રીભી એટલે કે વૈકુંઠમાં સમયનું દિવ્ય અસ્તિત્વ કે કેવી રીતે ત્યાં ભૌતિક જગતની અંદર ઋતુઓ બદલાયા કરે છે અને સમય ચેન્જ થયા કરે છે બરાબર ક્યારેક ગરમી ક્યારેક ઠંડી સવાર સાંજ જ્યારે ત્યાં આગળ
કોન્સ્ટન્ટ સમય કાળ રૂપે નહીં પરંતુ શાશ્વત વર્તમાન રૂપે ત્યાં આગળ સ્ટ્રેટ લાઈન હોય છે, બરાબર, મતલબ કે વર્તમાન રૂપે જ હોય છે, નહીં ભૂત નહીં ભવિષ્ય. તેથી વૃક્ષો અને તમામ ઋતુઓના પુષ્પો અને ફળો એક સાથે જ શોભાયમાન રહે છે. એવું નથી કે ખાલી આપણે મેંગોની સિઝનમાં જ મેંગો હોય, જ્યારે ત્યાં આગળ તમને ઓલવેઝ જ્યારે જે પણ ઈચ્છા થાય એ તમે વૃક્ષો પાસે મતલબ ડિઝાયર ટ્રી પાસે, એનું નામ જ ડિઝાયર ટ્રી છે, તે આપણે મેળવી શકીએ છીએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરવાથી, બરાબર. અને એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આધ્યાત્મિક ત્યાં આગળ સમય ઉપર આધ્યાત્મિક વિજયનું ઉદાહરણ છે, બેઝિકલી આપણે એવું કહી શકીએ. ઓકે, સો અહીંયા આગળ કમ્પેરેટિવ એટલે એ સરખામણી મુદ્દા એ જ કહી રાખે છે કે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત એટલે કે વૈકુંઠ જગતમાં તો સોર્સ ઓફ ક્રિએશન, પછી નેચર ઓફ ટ્રી, ત્યાંના ટ્રી કેવા હોય છે, બરાબર, એનો સોર્સ એટલે કે સર્જનનો આધાર શું હોય છે, પછી જીવો વચ્ચેનો ભેદ, બરાબર, ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિકમાં શું હોય છે, અને ચોથું છે ત્યાંનું જે સ્વરૂપ કેવું હોય છે. તે 4 પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા કમ્પેરિઝન કરી છે કે જે રીતે ભૌતિક જગતની અંદર જે છે એ ભૌતિક શક્તિના નિયમોને આધીન, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર, દુર્ગા દેવીના નિયમો આધાર. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત એટલે કે વૈકુંઠ જગતમાં એ નિયમોથી પર છે, ત્યાં આગળ યોગ માયાના અંડરમાં હોય છે, અંતરંગા શક્તિ, બરાબર, તો સંપૂર્ણપણે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય છે. પછી સેકન્ડ જે ત્યાંના ટ્રી, ત્યાંના વૃક્ષો કેવા હોય છે તો કે જૈવિક અને મર્યાદિત ફળ આપનારા હોય છે, ભૌતિક જગતના જૈવિક અને મર્યાદિત, જ્યારે વૈકુંઠ જગતના અનલિમિટેડ અને કલ્પવૃક્ષ એટલે કે ઈચ્છા પ્રમાણે. પછી જીવો વચ્ચેનો ભેદ કેવો તો કે અહીંયા ગાડી ભૌતિકમાં ઉચ્ચ નીચ જાતિભેદ દરેકની અંદર, બરાબર, પશુ પક્ષી કે દરેકની અંદર હોય છે, પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર ઓલ આર સેમ, બધા જ સમાન ચિન્મય તત્વ છે. ત્યાં આગળ મનુષ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાણી, પશુ, પક્ષી બધું જ ચિન્મય છે. ત્યાં આગળ કોઈ ડિફરન્સ ભલે બોડીલી ફોર્મમાં હશે પરંતુ એનું જે ઓરિજિનલ નેચર જે છે ચિન્મય તત્વ છે, બરાબર. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ જે છે સ્વરૂપ, તો કે ભૌતિક જગતમાં નાશવંત અને પંચમહાભૂતથી છે, જ્યારે ત્યાંનું જે છે એ મૂર્તિમત અને શાશ્વત અને જ્ઞાનમય મતલબ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ, જો અહીંયા આગળ સરસ બતાવ્યું છે કે ત્યાંનું ટ્રી પણ ચિન્મય છે, ત્યાંની ગાયો પણ ચિન્મય છે, અને ત્યાંના હ્યુમન પણ ચિન્મય છે. તો તેની અંદર કોઈ જ અંતર નથી, બરાબર. ભલે બાહ્ય આકાર તમારા ડિફરન્ટ હોઈ શકે, કારણ કે દરેકનું મૂડ ઓફ સર્વિસ ટુ કૃષ્ણા અથવા તો જે પણ ભગવાનને સર્વ કરવાનું મૂડ ડિફરન્ટ હોય છે. કોઈને શાંત ભાવમાં સેવા કરવી હોય, કોઈને વાત્સલ્ય ભાવમાં સેવા કરવી હોય, સો એ પ્રમાણે તમારો મૂડ કેવો છે એના ઉપર તમારું બોડી મળશે, પરંતુ છતાં પણ એ ચિન્મય બોડી છે, બરાબર. સો દેટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ધીસ પોઈન્ટ. ઓકે, પછી મૂર્તિમત એટલે કે આધ્યાત્મિક આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે નિરાકારની ભ્રાંતિ, જે બેઝિકલી જે આપણે માયાવાદીઓ જે છે એ અહીંયા ગાડી ખંડન કરે છે કે નિરાકારની ભ્રાંતિ શું હોય કે આધ્યાત્મિક નોર્મલી એવું કહે છે ને કે આધ્યાત્મિક એટલે કે ભગવાનને કોઈ આકાર હોતો નથી, બરાબર. એ આકાર કયો નથી હોતો? ભૌતિક નથી, આધ્યાત્મિક આકાર એમને હોય છે, બરાબર. તો મૂર્તિમત સત્ય એટલે એ જ છે કે આ શ્લોક એ સ્પષ્ટ કરે છે કે વૈકુંઠની અંદર બધું જ મૂર્તિમત મીન્સ સાકાર છે. ત્યાં આગળના વૃક્ષ, પશુ કે વ્યક્તિને કોઈ દરેક ચોક્કસ આકાર હોય છે. અને ચોખ્ખી વસ્તુ છે ને કે રિફ્લેક્શનની અંદર જો હોય તો રિફ્લેક્શનમાં જે વસ્તુ હોય એ ઓરિજિનાલિટીમાં હોવાની જ હોય, બરાબર. કે જે વસ્તુ ઓરિજિનલ હોય એનું જ રિફ્લેક્શન આવવાનું. સો એના ઉપરથી બી આપણે સાયન્સનો લો પ્રમાણે બી આપણે વિચારીએ તો જો ભૌતિક જગતની અંદર દરેકને અંદર આ બધા સ્વરૂપને બધું હોય તો પછી ભગવાનને કેમ ના હોઈ શકે, બરાબર. તો ભૌતિક વિરુદ્ધ ચિન્મય આકાર. તો આ રીતે આપણો જે છે એ બેઝિકલી આ હાડકા દેહને એનો છે, જ્યારે ત્યાં આગળ આપણું સચ્ચિત આનંદના ફોર્મનું હોય છે. તો નિરાકારનું ખંડન થઈ ગયું, શૂન્યતા નહીં પરંતુ અનંત દિવ્ય સ્વરૂપો હોય છે, બરાબર. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ પર્પટની અંદર એ છે કે નિરાકારવાદીઓની ધારણા ખોટી છે કે એ લોકો એમ માને છે કે આધ્યાત્મિક એટલે કે આકાર વિહીન હોવું, નો ફોર્મલેસ, બરાબર. તો વૈકુંઠની અંદર સર્વસ્ય ચિન્મય હોવા છતાં દરેકનું પોતાનું વિશિષ્ટ અને દિવ્ય સ્વરૂપ હોય, ભિન્ન આકાર હોવા છતાં તાત્વિક રીતે બધા સમાન છે. તો અહીંયા ઘડી આપણે ક્લિયર નિરાકારવાદનું ખંડન પણ થઈ જાય છે. અને અનંત દિવ્ય સ્વરૂપ, અલગ અલગ જે 5 પ્રાઇમરી અને 7 સેકન્ડરી રસની અંદર દરેક અલગ અલગ ફોર્મની અંદર ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે, બરાબર. ત્યાં ગાય પણ હોય છે, ઝરણું પણ હોય છે, વનસ્પતિ હોય છે, મોર હોય છે, તે બધા શાંત રસની અંદર ભગવાનની સેવા આપતા હોય છે. પછી ત્યાંના ગોપ બાળકો હોય છે, એ બધા સાખ્ય દાસ્ય જે આપણે બધાને ખબર જ છે, બરાબર. અલગ અલગ ભાવની અંદર સેવા આપી રહ્યા છે. તો નિષ્કર્ષ શું છે અલ્ટિમેટલી કે
કામદુધા અને મૂર્તિમત, કે આ બે શબ્દો જે છે વૈકુંઠના જીવંત અને સાકાર અસ્તિત્વની સાબિતી આપે છે. સો 16 નંબરનો જે શ્લોકનો આપણે ટેક હવે આપણે આ લઈ શકીએ કે વૈકુંઠની અંદર જીવંત અને સાકાર અસ્તિત્વની સાબિતી છે ફ્રોમ ધીસ ઇન્ટરપ્રિટેશન. તો વૈકુંઠ એ શૂન્ય કે નિરાકાર અવકાશ નથી, પરંતુ દિવ્ય આકારો અને લીલાઓથી ભરપૂર ચિન્મય જગત છે. અને ત્યાંની પ્રકૃતિ એટલે કે કલ્પવૃક્ષ અને ઋતુઓ ભૌતિક મર્યાદાઓથી મુક્ત અને ભક્તના આનંદ માટે શાશ્વત છે. અને ત્રીજો પોઈન્ટ, સર્વ અસ્તિત્વ સમાન ચિન્મય ધાતુના હોવાથી સર્વત્ર પૂર્ણ આત્મીયતા અને ભેદભાવ રહિત પ્રેમથી વર્તે છે. દેર ઇઝ નો એની કોમ્પિટિશન, નો એની કમ્પેરિઝન. ઓકે, સો આધ્યાત્મિક જગતની અંદર કેવી રીતે શું હોય છે અને એમ એ બધાનો ગોલ કેવી રીતે હોય છે આપણે હવે સેકન્ડ શ્લોકની અંદર જોઈશું. કે ત્યાંની આપણું ડિસ્ક્રિપ્શન થઈ ગયું, બરાબર. ત્યાં બધી વસ્તુઓ કેવી હોય છે, ત્યાંના વૃક્ષો કેવા હોય છે, ત્યાંના પશુ પક્ષીઓ, મનુષ્ય એટલે કે ત્યાં એમાં કેવી રીતે હોય છે આપણે આ શ્લોકમાં જોયું. હવે આગળના શ્લોકમાં જે છે 17મા શ્લોકની અંદર આપણે એ જોઈએ કે ત્યાં આગળ વૈકુંઠની અંદર ઐશ્વર્ય ભાવ હોય છે બેઝિકલી, બરાબર. અને જેવી રીતે કે ને ભગવાનના જે 6 ઐશ્વર્ય છે એની અંદર જે મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય, પરંતુ એ ઐશ્વર્ય હોવા છતાં પણ પરમ વૈરાગ્ય, એટલે અહીંયા આગળ સરસ એક વિરોધાભાસ આપણે કહી શકીએ કે ત્યાં આગળ દરેકે દરેક પાસે ચાર્ટર્ડ વિમાનો અને સુંદર પત્નીઓ અથવા તો અપ્સરાઓ સાથે અનંત વૈભવ છે વૈકુંઠની અંદર. અને આપણે ખબર છે કે ત્યાંના બધા જ 400 ફોર્મ, એમનું ફોર્મ પણ નારાયણ જેવું હોય છે, બરાબર. સો ઓલ આર ઇક્વલ. અને પરમેશ્વર એટલે જે 4 અલગ અલગ સાયુજ્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય એ બધી મુક્તિ છે. તો રૂપ પણ એના જે ભગવાન જેવું હોય છે અને ઐશ્વર્ય પણ અનલિમિટેડ, જે ભગવાન પાસે હોય છે બધું એની વાત. છતાં પણ પરમ વૈરાગ્ય એ કઈ રીતે કે ઐશ્વર્ય પ્રત્યે સંપૂર્ણ ઉદાસીન હોય છે અને માત્ર એમનું ફોકસ શું હોય છે કે આટલું બધું સરસ ઐશ્વર્ય છે, આટલી સુંદર પત્નીઓ છે, આટલું પોતાના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્લેન્સ છે અને આ એટમોસ્ફિયર આપણે જોયું આ 17મા શ્લોકની અંદર કે કેવી રીતે સરસ મજાના મતલબ પુષ્પો અને સુગંધીદાર પુષ્પો. અને ત્યાં આગળ આપણા જેવા નથી કે ચાલો અમુક સિઝનમાં અમુક જ પુષ્પ થતા હોય. ત્યાં આગળ ફૂલ ઓફ આટલું ઓપ્યુલર બધું, છતાં પણ ત્યાં આગળના જે ડિવોટીસ, ત્યાંના જે ભક્તો જે છે એ લોકો એને પણ મતલબ ભગવાનના યશગાનની અંદર બિલકુલ ડિસ્ટર્બન્સ આવે એ સહન કરી શકતા નથી. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિયલી વૈરાગ્ય એકચ્યુઅલી, કે ભલે ત્યાં ઐશ્વર્ય છે પરંતુ એમનું જે માઇન્ડસેટ જે છે ઇટ ઇઝ લાઈક અ પરમ વૈરાગ્ય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એ સરસ પોઈન્ટ કીધો છે કે સાચું વૈરાગ્ય એ લંગોટી પહેરવામાં નથી, પરંતુ સર્વોચ્ચ ઐશ્વર્ય ધરાવવા છતાં માત્ર કૃષ્ણ કથામાં જ આસક્ત હોવામાં છે. સો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કેટલો ટેસ્ટ હરિનામમાં છે અને ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા સાંભળવામાં આવે છે. તો એના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણું કેટલું મતલબ એટેચમેન્ટ છે. પેલું કે ને ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણા, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણા, એ રીતે. અને જે આ 4 વસ્તુ જે આજે 17મા શ્લોકની અંદર જે આ જે પોઈન્ટ કીધું હતું, વૈમાનિક એટલે કે વિમાનમાં ઉડાન ભરતા વૈકુંઠવાસીઓ, પછી અંતર્જલે. અંતર્જલે હવે આપણે એક તો એ લોકો વિમાનની અંદર ઉપરથી ઉડતા હતા, તો એમને પછી અંતર્જલે અને આ માધવી ગંધે એમને સુગંધ કેવી રીતે આવ્યો? વસંત ઋતુના જે પુષ્પની સુગંધ. હવે તમે વિમાનમાં ઉપર ઉડતા હોય તો ત્યાં આગળ તો સુગંધ ના આવી શકે, આપણે સિમ્પલી સાયન્ટિફિક રીતે બી આપણે વિચારી શકીએ. સો એ કેવી રીતે શક્ય છે? અને પછી ચોથો પોઈન્ટ એ છે ખંડિત દિયો. તો આ રીતે અખંડ કીર્તનની અંદર સુગંધમાંથી કેવી રીતે વિક્ષેપ પડે છે, તો એને આપણે સમજવા માટે આગળની સ્લાઇડ જોઈશું. તો નોર્મલી આપણા આચાર્યો એને એવી રીતે આપણે ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે કે જ્યારે પણ નોર્મલી એ ઉપર હાઈ અલ્ટિટ્યુડમાં આપણે વિમાનમાં હોય ત્યારે તો ઘોંઘાટ પણ હોય અને એ વખતે આ કોઈ સુગંધ પણ આવી શકે. સો એ લેવા માટે તો એમણે નીચે આવવું પડે, બરાબર. સો આપણે એવું સમજી શકીએ કે એ લોકો વિમાનમાં ફ્લો થતા ઉપર ઉડતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે અને એ લોકો આ રીતે નીચે આવે એટલે અંતર્જલે. પછી આગળ જે જોયું ને આપણે આગળ કે ચોક્કસ અને શાંત રાગ ગાવા માટે તેઓ વિમાનમાંથી નીચે ઉતરીને સરોવર પાસે આવ્યા, બરાબર. એટલે આ રીતે એ લોકો વિમાનમાં ઉડતા હોય છે, બધી જગ્યાએ વિહરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે પણ એ લોકો જ્યારે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ રાગ, ઇવન આપણે બી જ્યારે કંઈ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કે કોઈ ભજન ગાવા હોય તો આપણે એક જગ્યાએ બેસીને આપણે ગાવું, તો એવી રીતે એ લોકોએ એમણે નીચે આવવું પડે. તો
નીચે આવીને પછી એ લોકો ભગવાનનું આ રીતે ગ્લોરિફિકેશન કરતા હોય તો એ વખતે શું થાય છે તો ખંડિત દિયો, એ ખંડિત દિયો એટલે શું કે વિક્ષેપની શરીર રચના. સો એ શેનાથી ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે તો કે જેવી રીતે આપણે પેલું કહે ને કે આપણે કોઈ એક વસ્તુ એક કામ કરતા હોય અને બીજી વસ્તુ આપણે કરીએ તો અહીંયા ગાડી ફક્ત પુષ્પની સુગંધ લઈએ તો પણ એ ટાઈમની અંદર પણ એમના જે મેડિટેશનની અંદર જે ભગવાનનું સતત ધ્યાન કરતા હોય, ભગવાનનું નામ લેતા હોય એની અંદર એ ઇન્ટરપ્શન આવે છે. સો એ અહીંયા ગાડી એવું કહે છે કે આ ટાઈપનો વિક્ષેપ જે શુદ્ધ ભક્ત માટે એક સેકન્ડનો વિક્ષેપ પણ અસહ્ય છે. સો આ જ રીતે આવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે આપણે ગોપી ગીતની અંદર એક શ્લોક છે, બરાબર. ઇવન શ્લોક મને એક્ઝેક્ટ આ શ્લોક યાદ નથી, કોઈને યાદ હોય તો બોલી શકે. અધરવાઇઝ એનો મિનિંગ એ જ છે કે આ બ્રહ્માજીએ આપણી જે આઈલીડ જે છે, આપણી પાપણ જે છે એ ખોટી ડિઝાઇન કરી છે. કારણ કે જ્યારે ભગવાન ગાયો ચરાવવા જાય અને પાછા જ્યારે આવતા હોય અને એ વખતે એમ કે જે ભગવાનનું દર્શન જે થતું હોય એ વખતે એમ કે આપણી આંખો જે બંધ થતી છે, સો એ ડેટ ઇઝ અ રોંગ ડિઝાઇન ઓફ ડન બાય બ્રહ્માજી. સો અહીંયા ગાડી પેલું કે ને એક પેલી કઈ કહેવાય ને, એક ક્ષણની કહેવાય ને, એક 1/11 પાર્ટ ઓફ સેકન્ડ એટલું પણ વિક્ષેપ ભક્તો સહન કરી શકતા નથી. તો એ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ. હા, લવ માત્ર લવ કહેવાય ને, લવ કે શું હોય, નહીં, ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ. હા, ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ જે થોડી આમ થાય એટલો બી મતલબ ભગવાનના ઉન્મેષ નિમેષ પ્રભુજી. નિમેષ નિમેષ હા, નિમેષ, યસ. તો મતલબ એ જ રીતે એટલે એ જ વસ્તુ અહીંયા ગાડી પણ છે કે વૈકુંઠવાસીઓ જે છે એ લોકો જ્યારે મતલબ એ લોકો ઓલવેઝ ભગવાનનું કીર્તન કરતા હોય છે, પણ છતાં પણ આ જ્યારે એ લોકો આ રીતે સુગંધ આવે છે એ પણ એ સહન કરી શકતા નથી. અને એ પછી એવું અહીંયા ઘડી તિરસ્કાર, અહીંયા ઘડી કહે છે ને અનિલમ ક્ષિપતમ, કે દિવ્ય વાયુનો બી તિરસ્કાર કરે છે. તો એ વાયુને શું કેવી રીતે તિરસ્કાર કરે છે કે હે મંદ વાયુ, તું અમને કેમ આકર્ષવાનો પ્રયત્ન કરે છે? તું શું એમ માને છે કે તારી સુગંધ ભગવાનની મધુર લીલાઓ અને યશગાન કરતા વધુ માદક છે? સો આ રીતે એને મતલબ તિરસ્કાર કરે છે કે જે વાયુ દ્વારા જે સરસ મજાની સુગંધ જે આવતી હોય તો એ વાયુને આ રીતે, સો ઉચ્ચતમ દિવ્ય સુગંધને પણ આ રીતે ત્યાંના વૈકુંઠવાસીઓ આ રીતે ઠુકરાવી દેતા હોય છે. કારણ કે શું એમના માટે પ્રાયોરિટી ઇઝ હરિકથામાં ઇન્ટરપ્શન ન આવવું જોઈએ એ હોય. તો એને અહીંયા અનિલમ ક્ષિપંત એ રીતે. પછી બીજો આગળ એક શબ્દ જે આવે છે શ્લોકની અંદર સમલ સપનાની, એના બે મિનિંગ થાય છે. એક તો ભગવાનના યશગાન એટલે કે હરિકથા, તો એક આપણા બ્રહ્માંડ માટે અને વૈકુંઠવાસીઓ માટે. તો વૈકુંઠવાસીઓ માટે જ્યાં શુદ્ધ ભક્તો જ્યારે ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન નથી કરી શકતા ત્યારે તેમના વિરહના અસહ્ય દુઃખને શાંત કરે છે. સો નોર્મલી પેલું કહે ને કે ઇવન ગોપીઓ પણ શું કરતી હતી કે ઇવન આપણે ખબર છે કે ભગવાન એકવાર વૃંદાવન છોડીને ગયા, પાછા ક્યારે વૃંદાવન નથી ગયા, બરાબર. તો પરંતુ સતત એ ભગવાનના એ જે પાસ્ટ ટાઈમ્સની અંદર એમનું ઇનિમિટેટ કરીને એમને આ રીતે અસહ્ય વિરહને શાંત કરતી હતી, બરાબર, ગોપીઓ પણ. એવી રીતે અહીંયા આગળ વૈકુંઠવાસીઓ પણ આપણે ખબર છે કે ભગવાન વૈકુંઠમાં પણ કઈ 24 કલાક ભગવાન એમને દર્શન નહીં આપતા હોય. તો જ્યારે પણ એમનાથી વિપ્રલંબ ભાવ એટલે કે જ્યારે નહીં હોય નજર સામે તો એ ભગવાનના સતત નામ, ગુણ અને લીલાને આ રીતે સતત યાદ કરીને એમના દુઃખને શાંત કરે છે. એવી રીતે અહીંયા બીજો પોઈન્ટ જે છે બ્રહ્માંડ માટે એટલે કે જીવોના તમામ તાપ, કલ્મશ, કામ, ક્રોધ, લોભનો સંપૂર્ણ નાશ કરે. એટલે કે આપણા ભૌતિક જીવનમાં પણ આપણે ભૌતિક વર્લ્ડમાં પણ આપણે આ રીતે ભગવાનનું નામ, ગુણ અને લીલા સતત આપણે કરીએ તો આપણા આ કામ, ક્રોધ, લોભનો નાશ કરે છે. તો અહીંયા એટલા માટે આ સમલ સપનાનીનો આ બે અર્થ આ રીતે કે હરિકથા બંને માટે, વૈકુંઠવાસીઓ માટે અથવા તો કોઈ પણ ભક્ત, શુદ્ધ ભક્તો માટે અથવા આપણા જેવા બદ્ધ જીવો માટે પણ કેવી રીતે ભગવાનની હરિકથા આપણે એ કરે છે એ બતાવે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એટલે એ જ કીધું બ્રહ્માનંદ વિરુદ્ધ ભજનાનંદ, કે ભજનાનંદી ઇઝ ગ્રેટર ધેન બ્રહ્માનંદી. અહીંયા ગાડી બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું છે. સો કેવી રીતે બ્રહ્માનંદ એટલે કે મુક્તિ, બરાબર. સો અને ભજનાનંદ એટલે કે ભક્તિ. અને આપણને બધાને ખબર છે કે ભક્તો જે છે, શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ લોકોને ભક્તિ જ જોઈએ છે, એ લોકોને મુક્તિ પણ જોઈતી નથી. સો અહીંયા આગળ 3 રીતે કમ્પેર કર્યા છે કે એમનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે અને રૂપક અને પરિણામ. સો ભજનાનંદીમાં એટલે કે ભક્તિમાં જે પ્યોર ડિવોટીઝ હોય છે એ લોકો શ્રવણ અને કીર્તનનો દિવ્ય પ્રેમ એમનું સ્વરૂપ હોય છે ભજનાનંદી. અને એનું રૂપક તો કે એ એક
તો કે અમૃતનો અફાટ સાગર, એટલે કે એનું આપણે કોરિલેટ કર્યું છે કે આ બ્રહ્માનંદ એટલે કે મુક્તિ કેટલી છે, તો કે એને આપણે એક જળના ટીપા અથવા તો લોટામાં ભરેલું પાણી સાથે કમ્પેર કરી છે, અને વિથ રેફરન્સ ટુ ભક્તિ એટલે કે ભજનાનંદી એ કેટલો છે કે અનંત સાગર જેવો છે, બરાબર. અને એનું સ્વરૂપ તો કે મુક્તિ અને શાંતિ. એ તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર છે કે જ્યારે વૃક્ષો સુગંધ દ્વારા પ્રદર્શિત થાય એટલે મુક્તિ ડેફિનેટલી શાંતિ સારું લાગે ને, સરસ મજાનું સુગંધીદાર એ હોય તો એ, પરંતુ એના કરતાં પણ ભજનાનંદ એટલે કે ભક્તોનો જે આ શ્રવણ અને કીર્તનની અંદર જે દિવ્ય પ્રેમ મળતો હોય એ આના કરતાં બહુ વધારે હોય છે. સો પરિણામ શું હોય છે કે તો ભક્તો આ સુખનો તિરસ્કાર કરતા હોય છે, એટલે એમને મુક્તિ પણ જોઈતી નથી. ઇવન એમને એ લોકો કહેતા હોય છે કે અમને ભલે તમને નર્કમાં રાખો, પરંતુ ભગવાનની સેવાનો અથવા તો ભગવાનનો શ્રવણ અને કીર્તનનો જે હોય આનંદ એસોસિએશન મળતું હોય તો અમને આવા સુખની જ એમને ઝંખના હોય છે. સો અહીંયા ગાડી કમ્પેરિઝન વૈકુંઠ અને ગોલોકની કરી છે. તો વૈકુંઠ અને ગોલોકમાં શું છે, અલ્ટિમેટલી અહીંયા ગાડી એવું કે તત્વ સમાન છે, પરંતુ ખાલી રસ જે છે રસનો ડિફરન્ટ છે, બરાબર. કેવી રીતે, તો આપણે કોઈ આ જજનું ઉદાહરણ લઈએ તો જજ ઓફિસ કોર્ટની અંદર એ જજ છે, પરંતુ જ્યારે ઘરે જાય ત્યારે નોર્મલ એક પિતા છે અથવા તો પત્ની હસબન્ડ છે અથવા તો બરાબર એ રીતે. સો બેઝિકલી વૈકુંઠ જે છે ભગવાનની ઓફિસ છે, બરાબર, અને ત્યાં બે ભાવમાં ભગવાનની ભક્તો સેવા કરી શકતા હોય છે, ઐશ્વર્ય ભાવ અને દાસ્ય ભાવ. જ્યારે અહીંયા ગાડી ગોલોકની અંદર બધા જ ભાવની અંદર એટલે માધુર્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ, ઓલ શાંત ઇન્ક્લુડિંગ શાંત ભાવ, બરાબર, દરેક ભાવની અંદર એ કરી શકતા હોય. તો આ રીતે વૈકુંઠ અને ગોલોકની અંદર આ ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ છે, બરાબર. તો બંનેની અંદર પૂર્ણતા છે, પરફેક્ટનેસ છે, ફક્ત ટેસ્ટ એટલે કે સંબંધનો સ્વાદ જ અલગ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. તો વૈકુંઠની અંદર પ્રવેશવાની આપણી સાચી લાયકાત શું ક્યારે હોય, બરાબર. તો ભગવાન આપણે પેલું કહે ને કે આપણા આચાર્યોએ શિલા પ્રભુપાદે આપણને જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ જે આપ્યું છે એની બહુ વિચારીને આપ્યું છે કે આપણે જે રીતે આપણે સાધના ભક્તિ જે રીતે કરીએ છીએ, આપણે કરવાની પણ ભક્તિ છે અને માગવાની પણ ભક્તિ છે. શું કામ કે આપણે આધ્યાત્મિક ધામમાં એટલે ભગવાનના ધામમાં ગયા પછી પણ આપણે આ જ વસ્તુ કરવાની છે, આ જ હરિનામ કીર્તન કરવાનું છે, આ જ ભગવાનનું સ્ટોરી એટલે પાસ્ટ ટાઈમ્સ આપણે રિસાઇટ કરવાના છે, અથવા તો આપણે ડિવોટીઝ વચ્ચે આપણે આપલે કરવાની છે, બરાબર. સો એ જ વસ્તુ અહીંયા ગાડી આપણે કરીશું તો ધીરે ધીરે આપણે એ વૈકુંઠની અંદર પ્રવેશવાની આપણી અંદર લાયકાત થઈ શકે. જ્યારે અહીંયા જો માયાવાદી લોકોને કેવું 50% જ ચાન્સ, એ લોકો બ્રહ્મજ્યોતિ સુધી જ જઈ શકે, એ લોકોને 100% એટલે કે ભગવાનની રેસિપ્રોકેટ અને એ બધી કરવાનું એમને લાભ નહીં મળે, બરાબર. તો માયાવાદી દ્રષ્ટિકોણ દે કેન નોટ એન્ટર ધ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, એ લોકો ફક્ત બોર્ડર ઉપર સુધી જ રહી શકે, અને બોર્ડરથી અગેન દેર ઇઝ અ પ્રોબેબિલિટી ટુ ફોલ ડાઉન. તો આ રીતે વૈકુંઠવાસીઓ અને આપણી પરિસ્થિતિ, તો આપણે બહુ સરસ અહીંયા આગળ કમ્પેરિઝન કરી છે કે પરમ દિવ્ય સુગંધ પણ એ લોકો જે મોક્ષ સમાન છે તે પણ કીર્તન ખાતર અસ્વીકાર કરે છે, બરાબર. કે ત્યાંના જે વૈકુંઠવાસીઓ છે એમને અસ્વીકાર્ય છે. જ્યારે આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનનું ચેન્ટિંગ કરતા હોય છે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર, ભલે આપણે ઉઠી જતા હોય છે, પણ વી આર સ્ટ્રગલિંગ ડિવોટીઝ, જ્યારે પણ આપણે ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ છીએ, ઇવન સવારના એ વખતે આપણે આખા દિવસના કામ યાદ આવે, આ બિલ ભરવાનું છે, આને કોલ કરવાનો છે, આ કરવાનું છે, સો મેની થિંગ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ કમ્પેરિઝન, ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત, બરાબર, વૈકુંઠવાસીઓ. સો જો તેઓ સર્વોચ્ચ દિવ્ય સુખને ઠુકરાવી શકતા હોય, મતલબ વૈકુંઠવાસીઓ સર્વોચ્ચ દિવ્ય સુખને પણ ઠુકરાવી શકતા હોય, તો આપણે આ ક્ષુલ્લક સંસારિક કાર્ય માટે આપણે જપ કેમ છોડીએ છીએ? આપણે પ્રાયોરિટી શું આપીએ? અમુક અમારે ઓફિસ જવાનું તો આપણે જપ પછી આપણે પોસ્ટપોન કરતા હોય છે, અથવા તો કંઈ બીજું કાંઈ કામ આવી જતું હોય તો આપણે જપને સેકન્ડ પ્રાયોરિટીમાં આપીએ છીએ. સો વી શુડ એવોઇડ ધીસ એટ, અને એટલા માટે જ આપણા આચાર્યો કહેતા હોય છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર કે જ્યારે સત્વગુણ પ્રભાવી હોય છે અને રજોગુણ ઓછો હોય છે, તમોગુણ નથી હોતો, તો એ વખતે આપણે ભગવાનને યાદ કરીને આપણું પ્રીડિફાઈન માળા કરી લેવી જોઈએ. બીજું એક વસ્તુ અહીંયા બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ પણ કીધું છે કે સેવાની જાળ એક ચેતવણી, એટલે આપણે લોકોને એક એ પણ કીધું લાઈક ગાઈડ એ કરે છે કે આપણે કોઈ પણ સેવા આપને મળી હોય, પરંતુ સવારના જપ એટલે કે આપણા પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ રાઉન્ડના સેક્રિફાઈસથી નહીં કરવી જોઈએ. અહીંયા આગળ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ધારો કે એક આપણે સેવા મળી કે પ્રસાદ બનાવવાનો છે આપણે,
બરાબર, પરંતુ પ્રસાદ ક્યારે બનાવવાનો કે ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ યોર રાઉન્ડ અને ધેન ઓનલી યુ કેન ગો ફોર ધ પ્રસાદ વૈષ્ણવ સેવા પ્રસાદની અથવા તો દૈનિક કાર્ય પણ પછી જ કરવાના હોય છે. સો અહીંયા ગાડી એ કીધું છે કે વૈષ્ણવ માટે અદ્ભુત પ્રસાદ બનાવો એટલે કે સેવા છે ડેફિનેટલી કે વૈષ્ણવ માટે સેવા કરવાની છે, પરંતુ એ ઉત્તમ છે, પરંતુ એના કરતાં બી પ્રાયોરિટી આપણે એ છે કે 16 માળા પહેલા એની અંદર એવું નહીં કે આપણે 16 માળા આપણી નથી કરીને પ્રસાદ બનાવ્યો. સો અહીંયા આગળ એ જ કે જો જપ યોગ્ય રીતે નહીં થાય તો ભગવાન તે પ્રસાદ કે સેવા સ્વીકારશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કોઈ પણ સેવામાં આપણે જ્યારે બી કરતા હોય છે ત્યારે આપણે આપણા જપનો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનો નથી. બરાબર. અહીંયા આગળ બે લોકોનું માઇન્ડસેટ બતાવ્યું છે. એક બ્રહ્મચારીની માનસિકતા અને બીજું શિથિલ ગૃહસ્થ માનસિકતા. કે આપણી બધાની માનસિકતા કે ટાળીએ, ચાલો અત્યારે નહીં થયા તો બપોરે કરીશું, બપોરે નહીં થાય તો રાતે કરીશું બાકીની માળા. સો દિવસભર આપણે જપને ટાળતા રહીએ છીએ અને સાધનાને અન્ય કાર્ય પછી પ્રાધાન્ય આપી. બરાબર. જ્યારે બ્રહ્મચારીની માનસિકતા એટલે કે ટાર્ગેટ શું હોય છે કે સવારે વહેલા ઉઠીને પૂર્ણ જપ કરી લેવા અને દિવસની શરૂઆત હું કૃષ્ણનો સેવક છું તેવી દ્રઢ ચેતના સાથે કરવી. અને સવારનો જે આપણો મજબૂત પાયો જે છે આ અન્ય કાર્યોને આધ્યાત્મિક જોડાણ તોડતા અટકાવે છે. સો જો આપણી મોર્નિંગ સાધના જો પરફેક્ટ હશે તો આપણે વી વિલ બી પ્રોટેક્ટેડ અગેન્સ્ટ માયાદેવી. સો આ રીતે નિષ્કર્ષ આ બંને શ્લોકોને આપણે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણને બહુ બધા ચાન્સ મળ્યા છે. પહેલી વસ્તુ તો હ્યુમન લાઈફ મળી છે, ઇઝ રેરેસ્ટ ઓફ રેર ચાન્સ છે. તો એને આપણે કેવી રીતે આપણે ગુરુ સાધુ અને શાસ્ત્રની મદદથી કેવી રીતે આપણે સાધના ભક્તિથી આપણે અલ્ટિમેટ ગોલ સુધી પહોંચી શકીએ અને વૈકુંઠમાં જવા માટે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું છે ને કે જો તમે તમારા 16 માળા અને 4 નિયમોનું પાલન કરશો તો આઈ વિલ ટેક યુ ટુ ધ ગોલોકા, નોટ વૈકુંઠા, ગોલોકા એટલે કે જ્યાં તમે ભગવાનના એકદમ નિયરનેસ અને ભગવાનના કોઈ પણ ભાવમાં તમે ભજી શકશો. સો ધીસ ઇઝ ધ અવર અલ્ટિમેટ ગોલ. અને અખંડ જપ આપણે કેવી રીતે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણા, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણા કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ અને જો આપણે કરીશું તો જ આપણે અંત સમયે ભગવાનને યાદ કરી શકું અને તો જ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. સો વિથ ધેટ આઈ કન્ક્લુડ માય સેશન. સો જે પણ આમાં કંઈ ગડબડ કે અથવા કંઈ મિસ્ટેક કરી હતી તો મારી હશે. બાકી જે મેસેજ અથવા તો જે તમને ઇન્સ્પાયરિંગ કરી શકતું હોય તો મારા ગુરુ મહારાજ ઈઝોલીને જય પતાકા સ્વામી મહારાજ અને શ્રીલા પ્રભુપાદ સિંહ ફાળો છે આપણા આચાર્ય પરંપરાનો છે. બાકી થેન્ક યુ સો મચ. તો વિલ કન્ક્લુડ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ ગુરુ મહારાજ ગંધરાજ શ્રીમદ ભાગવત કી જય, ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. યસ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલે એકાદશી નિમિત્તે ધારા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજીએ ગૌ સેવા કરી છે. તે ઉપરાંત ડોક્ટર લોપા ગોંડલિયા માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી એટલે દીપેશ્વરી માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નરેન્દ્ર સર એટલે કે નામ શ્રેષ્ઠ પ્રભુજી, અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કૃષ્ણા ગુપ્તા પ્રભુજી, અનંત કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, તપ્તકાંચન ગૌરાંગી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, અક્ષય ભટ્ટ પ્રભુજી, અંકિતા